नमस्कार ओडिशा शुभ सकाळ। आज हूँ अक्टोबर मास 22 तारिख बुधवार। स्वागत करुच्ची ओडिया टेक न्यूज आ गोटे नुआ वीडियो को। आज वीडियोटी आपन बहुत गुरुत्वपूर्ण होगा जाऊँगी, तेणु वीडियोटी को बिना स्किप कर शेष पर्यंत देखूँ और आपंक भल पाइबा स्वरूप वीडियोटी को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु। चलतु जी आज दिनकर किसी गुरुत्वपूर्ण खबर आड़ को। आज प्रथम खबर, बंगोपसागर में सृष्टि है लघुचाप क्षेत्र, प्रबल वर्षार संभावना। बंगोपसागर में सृष्टि होती लघुचाप आसंता 36 घंटे यह अवपात परिणत हो प्रभाव में राज्य में सप्ताहे पर्यंत वर्षा लगी रही आकलन कर लघुचाप पश्चिम उत्तर पश्चिम दिग को गति करने सहित परवर्ती समय दक्षिण बंगोपसागर में केन्द्रीय अंश और निकटवर्ती पश्चिम केन्द्रीय बंगोपसागर अवपातर रूप नेबार संभावना रही। तेज बात्या हेब कि ना से नहीं भारतीय पाणीपाग विभाग ए जाए किसी आकलन करना, किंतु विभिन्न मॉडल बात्या नहीं आशंका करुछंती। लघुचाप घनीभूत हेले प्रबल वर्षा हेब बोली कुआଯାउछि। एथिपई आंचलिक पाणीपाग केन्द्र पक्षरु 20टी जिला को सतर्क करा जायछि। परवर्ती खबर, 195 कोटी टंका बांटिले मुख्यमंत्री। ग्रामांचल में सुशासन को आहुरी दक्ष और सुदृढ़ करने मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी लोकसेवा भवन ठारे आसी आवासी माध्यम राज्य में 471 ग्राम पंचायत कार्यालय भित्तिभूमि पूजन और अंत्योदय गृह योजना प्रथम किस्ती बंटन करिसेंति। सूचनायोग्य जे नुआपड़ा और कलाहांडी जिला व्यतीत राज्य 28 जिले में 471 ग्राम पंचायत कार्यालय भित्तिप्रस्तन स्थापन करा सहित 48,693 हिताधिकारी को अंत्योदय गृह योजना प्रथम किस्ती बाबद 40,000 टंका लेखाएं सहायता प्रदान करिसेंति। एही अवसर में मुख्यमंत्री कहते जे गरीब लोकंकर बासगृह पर चलित वर्ष मार्च 30 आमर सरकार अंत्योदय गृह योजना शुभारंभ करते। यह योजना 2024-25 रु 2027-28 आर्थिक वर्ष मध्य 7,550 कोटी टंका व्यय बराद करा। एथिरे 5 लाख घर निर्माण करा जिवो। नुआपड़ा कलाहांडी जिला को छाड़ी बाकी 28 जिलार 48,693 हिताधिकारी को प्रथम किस्ती 40,000 टंका प्रदान करा जायछि। परवर्ती खबर, सेक्स रैकेट ठाब रानी महुमाछी सह दलाल गिरफ, 5 युवती उद्धार। केन्दुझर टाउन थाना अंचल एक सेक्स रैकेट ठाब होइछि। देह व्यवसाय रे नियोजित 5 जण युवती उद्धार होइछन्ति। 6 जण गिरफ होइछन्ति। रानी महुमाछी रानी और रफ बनराणी बारिक सहित 2 जण ग्राहक और 3 जण दलाल गिरफ होइछन्ति। 2 जण ग्राहकों मध्यरु जणे नरणपुर और अन्य जणे तुरुमुंगा अंचल होइथिबा बेले 2 जण दलाल जोड़ा और अन्य जणे काशीपुर अंचल बोली जना पड़िछि। चढ़ाऊ समय बहुत आपत्तिजनक सामग्री जबत होइछि। सूचना अनुसार केन्दुझर टाउन थाना गोविंदपुर अंचल में बनराणी 3 महिला कोठा करी मयूरभंज, बालेश्वर, जगतसिंहपुर और झारखंड युवती को आनी रैकेट चलाउथिले। चढ़ाऊ बेले 5 जण गिरफ करिछि पुलिस। गिरफ युवकों मध्य 2 जण ग्राहक नरणपुर अंचल अभिषेक बेहरा, तुरुमुंगा थाना अंचल पंकज कुमार नायक रहिछन्ति। सेक्स रैकेट परिचालन में बनराणी को युवती जोगाउथिबा तुरुमुंगा अंचल नारायण महापात्र, जोड़ा अंचल फिरोज मोहम्मद एवं मनोज बारिकों को पुलिस गिरफ कर कोर्ट चालाण करिछि। मुख्य अपराधी राणी किछि दिन पूर्व एही भली अपराध कर धरा पड़ी जेल जाइथिले। जेलरू फेरी पुणी रैकेट चलाउथिले बोली पुलिस बयान देइछि। परवर्ती खबर, सामान्य बढ़िला पेट्रोल एवं डीजेल दर। जानतु केते रहिछि दाम। पेट्रोल एवं डीजेल दाम रे परिवर्तन बदली थाए आज, अर्थात ऑयल मार्केटिंग कंपनी रे देशर समस्त राज्य पाई पेट्रोल और डीजेल दाम जारी कर देइछि। तेबे प्रमुख सहर गुड़िक पेट्रोल और डीजेल मूल्य में परिवर्तन होइनी। प्रतिदिन तेलर नुआ दर निर्धारण करा जाय थाए। आज भुवनेश्वर में पेट्रोल दर 101 टंका 19 पैसा रही बेले डीजेल दाम प्रति लिटर पिछा 92 टंका 77 पैसा रही। सेहीपरि दिल्ली में पेट्रोल लिटर पिछा 94 टंका 77 पैसा और डीजेल दर 87 टंका 67 पैसा होइछि। मुंबई में पेट्रोल लिटर पिछा 103 टंका 50 पैसा होइथिबा बेले डीजेल लिटर पिछा 90 टंका 3 पैसा होइछि। सेहीपरि कोलकाता रे पेट्रोल दर 105 टंका 41 पैसा थिला बेले डीजेल दर 92 टंका 2 पैसा रही। चेन्नई रे पेट्रोल दर 100 टंका 90 पैसा थिला बेले डीजेल दाम 92 टंका 49 पैसा रही। प्रत्येक दिन सकाळ 6टारे पेट्रोल एवं डीजेल दाम रे परिवर्तन होइथाय। पेट्रोल एवं डीजेल मूल्य रे एक्साइज ड्यूटी, डीलर कमिशन एवं अन्य जिनिस जोड़िया पर यार मूल्य प्राय 2 गुणित हुए। वैदेशिक मूल्य सहित आंतर्जातिक बजार में अशोधित तैल मूल्य पर निर्भर कर पेट्रोल एवं डीजेल मूल्य प्रतिदिन बदली थाए। परवर्ती खबर, स्टॉक बाजार में दीपावली चमक। 4 दिन में निवेशकों लाभ 10 लाख कोटी। स्टॉक बाजार में दीपावली सप्ताहर उत्साह देखा मिली। आज अर्थात सोमवार क्रमागत 4थ दिन पर स्टॉक बाजार में वृद्धि घटी। यह वृद्धि जो स्टॉक बाजार निवेशकों को गत 4टी सेंसन में 10 लाख कोटी टंका अधिक लाभ मिली। यही समय मध्य स्टॉक बाजार में
2.75%ରୁ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଏହି ବୃଦ୍ଧିର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ବିଦେଶୀ ବଜାରରେ ବୃଦ୍ଧି, ବିଦେଶୀ ନିବେଶକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିବେଶ ବୃଦ୍ଧି, ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ଏବଂ ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି। ସୋମବାର ଦୀପାବଳିରେ ସେନ୍ସେକ୍ସରେ 400 ପଏଣ୍ଟରୁ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖାଯାଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ନିଫ୍ଟିରେ ମଧ୍ୟ 133 ପଏଣ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଗତ 4ଟି ବ୍ୟବସାୟିକ ଦିନରେ ସେନ୍ସେକ୍ସରେ ଏକ ଦୃଢ଼ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ବମ୍ବେ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜର ପ୍ରମୁଖ ସୂଚକାଙ୍କ ସେନ୍ସେକ୍ସ 4ଟି ବ୍ୟବସାୟ ଦିନରେ 2.84% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ତଥ୍ୟ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଅକ୍ଟୋବର 14 ତାରିଖରେ ସେନ୍ସେକ୍ସ 82,029.98 ପଏଣ୍ଟରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଆଜି ଏହା 84,363.37 ପଏଣ୍ଟରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି 4 ଦିନରେ ସେନ୍ସେକ୍ସ 2,333 ପଏଣ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ନ୍ୟାସନାଲ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜର ପ୍ରମୁଖ ସୂଚକାଙ୍କ ନିଫ୍ଟିରେ ମଧ୍ୟ ଲଗାତାର 4 ଦିନ ଧରି ଏକ ଦୃଢ଼ ବୃଦ୍ଧିରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ନିଫ୍ଟି 2.77% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ତଥ୍ୟ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ନିଫ୍ଟି 14 ଅକ୍ଟୋବରରେ 25.145 ପଏଣ୍ଟରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସୋମବାର 25,843 ପଏଣ୍ଟରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନିଫ୍ଟି 4 ଦିନରେ 697.65 ପଏଣ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତରେ ଦେଖାଗଲା ଚାଉଳର ସଙ୍କଟ, ରାସନ କାର୍ଡରେ ଆଉ ମିଳିବନି ଚାଉଳ। ଜାଣନ୍ତୁ ସବିଶେଷ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବିଶ୍ୱରେ ବଢ଼ିଲା ଚାଉଳ ସଙ୍କଟ। ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ଦେଖାଦେଇଛି ଚାଉଳର ଅଭାବ। ତେବେ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଧାନ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ପଛରେ ଭାରତର ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ଦେଶ ଅଟେ। ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତରେ ଚାଉଳକୁ ନେଇ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି କାହିଁକି ଉପୁଜିଛି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ତେବେ ଅଣବାସମତୀ ଚାଉଳ ରପ୍ତାନି ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଖବର ରହିଛି। ଭାରତର ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ପାଲଟିଛି, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ସମସ୍ତ ଦେଶରେ ଚାଉଳ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିବ। ଏହା ସହ ବିଦେଶୀ ବଜାରରେ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଛି। ପୃଥିବୀର ସର୍ବାଧିକ ଚାଉଳ ରପ୍ତାନିକାରୀ ଦେଶ ହେଉଛି ଭାରତ। ତେବେ ମୋଟ ରପ୍ତାନିର 40% ଭାରତ ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇଥାଏ। ଭାରତରୁ ଆମଦାନୀ କରିଥାନ୍ତି 140 ଦେଶ। 2022 ମସିହାରେ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତ 22 ମିଲିୟନ ଟନ୍ ଅଣବାସମତୀ ଚାଉଳ ରପ୍ତାନି କରିଥିଲା। ଥାଇଲାଣ୍ଡ, ଭିଏତନାମ, ପାକିସ୍ତାନ ଓ ୟୁଏସ୍ଏ ମିଳିତ ଚାଉଳ ରପ୍ତାନି କରାଯାଇଥାଏ। ହେଲେ ଭାରତ ଦେଶରେ ଏପରି ଚାଉଳର ଅଭାବକୁ ନେଇ ବିଶ୍ୱକୁ ଏକ ଶକ୍ତ ଝଟକା ଲାଗିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, କାରଣ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ତୁଳନାରେ ଭାରତ ସର୍ବାଧିକ ନିଜର ଚାଉଳ ରପ୍ତାନି କରିଥାଏ। ତେବେ ଭାରତର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ଭାରତକୁ ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖାଦ୍ୟ ରୂପରେ ଖାଆନ୍ତି। ଭାରତର ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକେ ଭାତ ହିଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ଖାଦ୍ୟ ଅଟେ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରାସନ କାର୍ଡରେ ଚାଉଳ ସରକାର ତରଫରୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଯଦି ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଭାରତର ଚାଉଳର ସଙ୍କଟ ଜାରି ରହିବ, ତେବେ ରାସନ କାର୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ଖାଉଟିମାନଙ୍କୁ ଚାଉଳ ମିଳିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ତେବେ ଚାଉଳ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ସରକାର କି ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ତାହା ଦେଖିବା ଯୋଗ୍ୟ ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ 3 କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି। ନଭେମ୍ବର 11 ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଥିବା ନୂଆପଡ଼ା ବିଧାନସଭା ଉପନିର୍ବାଚନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତିଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ ପରିଚାଳିତ କରିବା ସହିତ ସମଗ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 3 ଜଣ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ ସାଧାରଣ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ହିସାବରେ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବାର ଅଧିକାରୀ ପ୍ରକାଶ ବିନ୍ଦୁ, ଖର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ହିସାବରେ ଅତୁଲ ପାଣ୍ଡେ, ଭାରତୀୟ ରାଜସ୍ୱ ସେବା ଏବଂ ପୋଲିସ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ହିସାବରେ ବି ଶଙ୍କର ଜୟସ୍ୱାଲ ଭାରତୀୟ ପୋଲିସ ସେବା ନୂଆପଡ଼ାରେ ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନିକଟରୁ ଅନୁସରଣ କରି ସ୍ୱଚ୍ଛ, ନିରପେକ୍ଷ ଓ ପାରଦର୍ଶୀ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକମାନେ ରାଜନୈତିକ ଦଳ, ପ୍ରାର୍ଥୀ ଓ ମତଦାତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଉପଲବ୍ଧ ରହି ତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଓ ଅସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକୁ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସେମାନେ ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଭ୍ରମଣ କରି ଆୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ନିକଟରେ ନିଆଯାଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପମାନଙ୍କର ସଠିକ୍ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ଓ ମତଦାତାଙ୍କ ସୁବିଧା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବେ। ନୂଆପଡ଼ାର ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଅଦ୍ୟାବଧି 19 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁସାରେ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲର ଶେଷ ତାରିଖ ଅକ୍ଟୋବର 20 ତାରିଖ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଅକ୍ଟୋବର 22ରେ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ ହେବାକୁ ଥିଲାବେଳେ ଅକ୍ଟୋବର 24 ତାରିଖ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଶେଷ ତାରିଖ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ନଭେମ୍ବର 11 ତାରିଖରେ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ ଓ ନଭେମ୍ବର 14 ତାରିଖରେ ଗଣତି ହୋଇ 16 ସୁଦ୍ଧା ନିର୍ବାଚନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେବ। ନିର୍ବାଚନ ତଦାରଖ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ
केन्द्रीय पर्यवेक्षकମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦୀପାବଳିରେ ଅଘଟଣ, ରାଜଧାନୀରେ ବାଣ ଫୁଟାଇ 60ରୁ ଅଧିକ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି। ରାଜଧାନୀରେ ବାଣ ଫୁଟାଇବା ଅଘଟଣ, କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ବଢ଼ୁଛି ଆହତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। କାହାର ହାତ କଟିଛି ତ କାହାର ମୁହଁ ଫାଟିଛି। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଭର୍ତ୍ତି ହେଲେଣି 60ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ। ଆହତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ନାବାଳକ ଥିବା ସୂଚନା। ସେହିପରି ବାଲେଶ୍ୱର ଦୀପାବଳିରେ ଅଘଟଣ, ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିମାବାଦଠାରେ ଦୋକାନ ଘରର ଉପର ମହଲାରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଛି ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ। ବାଣ ପଡ଼ି ନିଆଁ ଦୋକାନରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଦୋକାନ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଭାବେ ବଞ୍ଚି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ସାମଗ୍ରୀ ଜଳି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଥିବାର ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି। ସେହିପରି ଦୀପାବଳିର ଅଘଟଣ, 2 ଗୁରୁତର। ହାତରେ ବାଣ ଫୁଟି ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କର ପାପୁଲି ନଥିବା ବେଳେ ପାଖରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କର କାନରୁ ଶୁଣାଯାଉନି। 2 ଜଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ପାରାଦୀପ ଆଠବାଡ଼ି ମେଡିକାଲକୁ ଅଣାଯିବା ପରେ ପାପୁଲି ନଥିବା ଗୁରୁତର ଯୁବକଙ୍କୁ କଟକ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ଏହିଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି ପାରାଦୀପ ଷଣ୍ଢକୁଦ ବସ୍ତିରେ। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ମିଶି ଦୀପାବଳିରେ ବାଣ ଫୁଟାଇବା ସମୟରେ ଘଟିଛି ଘଟଣା। ହାତ ପାପୁଲି ନଥିବା ଗୁରୁତର ଯୁବକ ହେଲେ ଷଣ୍ଢକୁଦ ବସ୍ତିର ସମୀର ବେହେରା ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଆହତଙ୍କ କାନକୁ ଶୁଣାଯାଉନଥିବା ଯୁବକ ସେହି ବସ୍ତିର ଶୁଭନାଥ ମହାନ୍ତି। ସେହିପରି ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଦୀପାବଳିରେ ଅଘଟଣ, ଘରେ ଲିଚୁ ଲାଇଟ୍ ଲଗାଉଥିବା ବେଳେ କରେଣ୍ଟ ଲାଗି ଚାଲିଗଲା ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ଜୀବନ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବୋଲଗଡ଼ ଗଡ଼ ଭିତରେ ସାହିରୁ ଆସିଛି ଅଘଟଣର ଚିତ୍ର। ମୃତକଙ୍କ ଜଣକ ବୁଦ୍ଧିରାମ ଦାସ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଘରେ ଲିଚୁ ଲାଇଟ୍ ଲଗାଉଥିବା ବେଳେ ଅଘଟଣ ଘଟିଛି, ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। କଟକରେ ସ୍କୁଟି ଭିତରେ ଫୁଟିଲା ବମ୍, 2 ଗୁରୁତରଙ୍କୁ ବଡ଼ ମେଡିକାଲ ପଠାଗଲା। କଟକ ଚାଉଳିଆଗଞ୍ଜ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅପର୍ଣ୍ଣା ନଗର କୈବଲ୍ୟ ବିହାରରେ ଅଘଟଣ। ବାଇକ୍ରେ ଥିବା 2 ଜଣଙ୍କର ଏସ୍ସିବି ବଡ଼ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜାପାନ ଇତିହାସରେ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ଯୋଡ଼ି ହେଲା, ଦେଶକୁ ମିଳିଲା ପ୍ରଥମ ମହିଳା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। 2037 ଭୋଟରେ ଜୟଯୁକ୍ତ ହେଲେ ତାରାଇଚି। ଇତିହାସ ରଚିଲେ ଜାପାନ ପ୍ରଥମ ମହିଳା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଜୟଯୁକ୍ତ ହେଲେ ସୋନାଏ ତାକାଇଚି। ଜାପାନର ନିମ୍ନ ସଦନରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଚୟନ କରାଯାଇଛି। 465 ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 237 ଜଣ ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ। ସର୍ବାଧିକ ଭୋଟ ପାଇଥିଲେ ସାନାଏ ତାକାଇଚି। ଯଦି ଜାପାନ କଥା ଦେଖିବା, ଏଯାଏଁ ଜାପାନ ଇତିହାସରେ ପ୍ରାୟ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦବୀ ସମ୍ଭାଳୁଛନ୍ତି ପୁରୁଷ। ମାତ୍ର ପ୍ରଥମ କରି ଜଣେ ମହିଳା ଏଥର ବଡ଼ ଓ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦବୀରେ ନଜର ଆସିବେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ତାଙ୍କୁ ଏଲ୍ଡିପିରେ ସଭାପତି ଭାବେ ଚୟନ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଶିଗେରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପରେ ତାକାଇଚି ଜାପାନ ଇନୋଭେସନ ପାର୍ଟି ସହ ମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଆଉ ମେଣ୍ଟରେ ଥିବା 2 ଦଳର ନିଷ୍ପତ୍ତି କ୍ରମେ ଏବେ ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ନଜର ଆସିବେ। ସେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବା ପରେ ସାତୋଶି କାଟାୟାମାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ତାକାଇଚି ଚୀନ ବିରୋଧରେ କହି ଅନେକ ଥର ଖବରକୁ ଆସିଥିଲେ। ଜାପାନରେ ଥିବା ସମଲିଙ୍ଗୀ ବିବାହକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଦୃଢ଼ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ସେ ସବୁବେଳେ ଚୀନ ବିରୋଧରେ ବିବାଦୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏପରିକି ଚୀନ ବିରୋଧରେ ବିରୋଧ କରିଆସୁଛି ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲା ପରେ ଚୀନ ଓ ଜାପାନ ମଧ୍ୟରେ ଏବେ ଆହୁରି ତିକ୍ତତା ବଢ଼ିପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ଦଳର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନେତା କହିଛନ୍ତି କି ତାକାଇଚିଙ୍କ ନିକଟରେ ଯୁଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟାର ଅନେକ କୌଶଳ ରହିଛି, ତେଣୁ ସେ ସାମରିକ ବାହିନୀକୁ ସଜାଡ଼ିବା ଦିଗରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଭେଟିବେ ମୋଦି, ଟାରିଫ ନେଇ କରାଯାଇପାରେ ଆଲୋଚନା। ଏସିଆନ ମାଲେସିଆ ସମିଟ୍ରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଭେଟ ହୋଇପାରେ। ତେବେ ଏହି ସମୟରେ ହୁଏତ 2 ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଟାରିଫ ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହି ସମୟରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ତରଫରୁ ପଜିଟିଭ ରେସ୍ପନ୍ସ ମିଳିପାରେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଆଜି ଟ୍ରମ୍ପ ଭାରତକୁ ପୁଣି ଟାରିଫ ନେଇ ଧମକାଇବା ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଥିଲେ କି ଯଦି ଭାରତ ରୁଷିଆର ତୈଳ କିଣିବା ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନ ଲଗାଏ, ତେବେ ଭାରତ ଉପରେ ଭାରି ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରାଯିବ। ଏହାସହ ସେ ଆଗକୁ ନେବେ ବୋଲି ଏନେଇ ଦାବି କରିଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ତୈଳ କିଣିବା ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ତେବେ ଏହାରି ଭିତରେ ଆସନ୍ତା 26 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏସିଆନ ସମିଟ୍ 2025। ଏହା 28 ଅକ୍ଟୋବର ଯାଏଁ ଚାଲିବ। ଏହି ସମିଟ୍ରେ ଚୀନ, ଜାପାନ ସମେତ ଆମେରିକା ଦେଶର ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଆଉ ଭାରତ ପାଇଁ ଏହି ସମିଟ୍ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଧରାପଡ଼ିଲା 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବିଦେଶୀ ସିଗାରେଟ୍, 3 ଅଟକ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଧରାପଡ଼ିଲେ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବିଦେଶୀ ସିଗାରେଟ୍। ବେଆଇନ ସିଗାର ଓ ସିଗାରେଟ୍ ଚାଲାଣକୁ ଧରିଲା DIR ଓ କଷ୍ଟମ ବିଭାଗ। ଆବୁଧାବିରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦେଇ ମୁମ୍ବାଇ ଚାଲାଣ ହେଉଥିଲା ସିଗାର ଓ ସିଗାରେଟ୍। 3 ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରୁଛି କଷ୍ଟମ ଟିମ୍। ଜବତ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି 38,400 ପ୍ୟାକେଟ୍ ସିଗାରେଟ୍, 4,000 ଖଣ୍ଡ ସିଗାର, 1228ଟି ଇ-ସିଗାର କ୍ୟାଟ୍ରିଜ୍। ଏହାର ଅନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହାସହ 10ଟି ଲାପଟପ୍ ଓ 6ଟି
ୱେୟାରଲେସ୍ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍ ଜବତ ହୋଇଛି। କଷ୍ଟମ ଆକ୍ଟ 1962ରେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଜବତ କରିଛି କଷ୍ଟମ ବିଭାଗ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜିଠୁ ଲାଗୁ ହେଲା ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର ନୂଆ H-1B ଭିସା ନିୟମ। ଶୁଳ୍କ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ସେ H-1B ଭିସା ପାଇଁ ନିୟମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଆଜିଠୁ ଲାଗୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ନୂତନ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଏବେ କିଛି H-1B ଭିସା ଧାରକ ଆଉ ଅଣପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକ ଭାବରେ ସିଧାସଳଖ ଆମେରିକାରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ଆବେଦନ ସହିତ $1,00,000 କିମ୍ବା ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କାରେ 88 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଫି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। 88 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ନୂତନ ଫି କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ। 88 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ନୂତନ ଫି କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।